અખિલા લાઈવ ન્યૂઝ મિત્રો આપણી સાથે રંગરેજના સુપ્રસિદ્ધ સંચાલિકા અને ઓશોના પરમ અનુયાયી માધવીમાં આપણી સાથે છે. તું બેટા એમાં ચાલુ કરો પાછી તરત. તેઓ અખિલાના આંગણે આજે પધાર્યા છે અને આપણને લાઈવ પેઇન્ટિંગ પોતે જે ઓશોને બાંબુ ગમતા એ બાંબુનું પેઇન્ટિંગ અત્યારે કરી રહ્યા છે. આવો અલૌકિક મોકો ભાગ્યે જ મળે. આપ સૌ આપના મિત્રો વચ્ચે શેર જરૂરથી કરજો. હમણાં લાંબા સમયથી આપણે મળી શક્યા નથી મારી તબિયતના હિસાબે, પરંતુ આજે આ એક મોટો લાભો છે કે અહીંયા લાઈવ પેઇન્ટિંગ માધવીમાં કરી રહ્યા છે. આપણને અત્યારે એમણે ચક્રો વિશે અને ચક્ર સાથે કલર વિવિધ કલરોમાં કેવી એનર્જી છે અને આપણા મનને શરીરને કઈ રીતે ઉપયોગી થાય છે એ વિશે એમણે વિસ્તૃત વાત કરી હતી. આપણે માને रिक्वेस्ट करी कि आप पेंटिंग बनाते हैं, साथ में कुछ ये कलर्स के जरिए कुछ आप बता सके तो हमें लाइव में बताइए. ज़रूर बताना चाहेंगे. जैसे हर कलर की कोई ना कोई एनर्जी होती है. हर कलर हमारे किसी ना किसी भावना से या फिर हमारे किसी ना किसी थॉट से जुड़ा हुआ है. तो जैसे ही कोई कलर हमारा किसी चक्र में डिस्टर्ब होने लगता है या कम होने लगता है, उस चक्र से रिलेटेड हमारे थॉट्स डिस्टर्ब होती हैं, इमोशंस डिस्टर्ब होती हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. जैसे कि रेड कलर जब हम नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि रेड कलर जो है वो जीवनी शक्ति का प्रतीक है और जीवन का प्रतीक है. तो जब हम जीवन के प्रति निराश, उदास या हतोत्साहित हो जाते हैं तो हमारे जीवन में से रेड कलर कम होना शुरू हो जाता है. इसी तरह से जो प्रेम का कलर है वो ग्रीन कलर है. हृदय चक्र का जो अभी मैं बैम्बू बना रही हूँ, ग्रीन कलर के बना रही हूँ. यहाँ पर प्रेम की ऊर्जा को हम छोड़कर जा रहे हैं अपने रंगरेज के माध्यम से. स्वामी सत्य प्रकाश जी के सहयोग से किरीट भाई के प्रेम के जो हमें आज ऊर्जा मिली यहाँ पर, उससे पेंटिंग स्वतः अपने आप ही निकल कर आई. और रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है. आप किसी भी रंग को देख करके अपने जीवन में आनंदित हो सकते हो. ग्रीन कलर को देखते ही आपके जीवन में एक आनंद सा, उत्साह और प्रेम की ऊर्जा बहने लगती है आपके चारों तरफ से. जब आप हरे हरे पेड़ पौधों को देखते हो, हरे पत्तियों को देखते हो, बागवानी को देखते हो, हरी घास को देखते हो, हरे कपड़े पहनते हो, तो आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा बहने लगती है. क्योंकि जो हमारा हार्ट चक्र है वो ग्रीन कलर का है, उसका जो रंग है वो ग्रीन कलर है. तो ऐसे अभी जो राजकोट में 14 तारीख को शिविर होना है स्वामी जी के आश्रम में, सत्य प्रकाश ध्यान केंद्र, वहाँ पर भी हम नाभि ध्यान, सूफी ध्यान और चक्रास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ध्यान की विधियों को भी वहाँ पर किया जाएगा. और हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि अकेला न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आज अपनी एक यहाँ पर पेंटिंग बना पा रहे हैं और भाई स्वामी जी के माध्यम से आप सब दर्शकों से मिलने का सौभाग्य मिला. મિત્રો, માધવીજી હરિયાણાના કૈથલ સિટીમાં રહે છે અને ઋષિકેશમાં રંગરેજ ગ્રુપ ચલાવે છે, જેના માધ્યમથી ભારતભરની અંદર વિવિધ ધ્યાન દ્વારા ઓશોનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. આજે રાજકોટ આવ્યા છે. 14મીએ સ્વામી સત્યપ્રકાશના ધ્યાન મંદિરે 4 વૈદવાડીમાં સાંજે 3:30 સ્વામી, બરાબર ને? 3:30 થી ક્યાં સુધી? 3 થી 8:30, 5.5 કલાકનો એમનો સૂફી વિષય ઉપરનો શિબિર છે. આપ જરૂર લાભ લ્યો. માધવીજી અત્યારે આપણને એક અલૌકિક સંયોગ છે કે બાંબુનું પેઇન્ટિંગ, તો ખૂબ સારા પેઇન્ટર છે અને બાંબુનું પેઇન્ટિંગ કરી રહ્યા છે. આપણે જોઈ છીએ કલર ઉપરની એમની જબરજસ્ત માસ્ટરી છે. તેમના 2 પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે. કવિયત્રી છે પોતે, કલર થેરેપી, રેકી માસ્ટર, ક્રિસ્ટલ હીલર, મુદ્રા હીલર, પેઇન્ટર, ચક્ર હિલિંગ, ઓશો ધ્યાન અને થેરેપીના વર્કશોપ દેશભરમાં તેઓ કરી રહ્યા છે. એમણે ઘણી વાત કરી
મૃત્યુનો જે ભય આપણને સતાવે છે એ અંગે પણ એમણે કીધું, અને એમને એ ભય દૂર કરવા એકલા યાત્રા શરૂ કરી છે. શરૂઆતમાં માધવીજી કહેતા મને પણ ભય લાગતો, પરંતુ હવે એ ભયને તેઓ પાર કરી ગયા છે. આજે રાજકોટને આંગણે છે તો ઓશો પ્રેમીઓ અને ધ્યાન પ્રેમીઓ નવું કંઈક જાણવાની જેમને ઈચ્છા છે એવો જરૂરથી 14મીએ 3:30 વાગે ઓશો ધ્યાન મંદિરે 4 વૈદવાડી વિવેકાનંદ નગર પુલની નીચે પેલા ડી માર્ટ થી આગળ 4 વૈદવાડી ડી માર્ટ થી આગળ છે જે શેરીમાં આવે છે, ત્યાં જરૂર પહોંચી જાજો મિત્રો. આપણે જોઈએ છીએ લાઈવ પેઇન્ટિંગ અત્યારે માધવીમાં કરી રહ્યા છે. આપણે આ અનેરો લાવો માણો, શેર કરજો તમે બધા, કે જેથી વધુ ને વધુ મિત્રો આનો લાવો માણી શકે. हर पेंटिंग का अपना एक लिखा हुआ है पहले से ही ओशो की वो ब्लेसिंग के साथ कि यहाँ पर ये काम होना है. हम पेंटिंग को बनाने वाले नहीं, असल में हम करता है ही नहीं. पेंटिंग हमसे अपने आप को बनवा रहे हैं. जिस तरह से हम कहते हैं कि हम शब्दों को बोल रहे हैं, शब्द हम नहीं बोल रहे हैं, शब्द हमें माध्यम चुन रहे हैं. तो ये कोई यहाँ पर अस्तित्व की कृपा हुई, आप लोगों की सबकी समूह की जो ऊर्जा इकट्ठी हुई उसकी वजह से कोई वर्तूल बना ऊर्जा का, जिसकी वजह से इस पेंटिंग ने हमें चुना आज. तो इसमें हम अपने ऊपर ये भी भाव नहीं रखना चाहते बोझ कि हम करता है. वो तो आपका बड़प्पन है. तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे ये पेंटिंग आप बना रहे हैं. ये आपको गिफ्ट की जाएगी ताकि आप इसको यहाँ पर हम हमेशा रखेंगे. हमेशा के लिए हमारी एक निशानी यहाँ पर होगी. जी जी. हम रहे ना रहे, हमारी पेंटिंग रहेगी. अरे इस पेंटिंग में जो आप पेंटिंग बना रहे हैं वो फोटोग्राफ भी ऊपर लगाऊंगा मैं. हाँ सही है. ધીરે ધીરે મિત્રો જુઓ તમે કે કેટલું બ્યુટીફુલ પેઇન્ટિંગ એક ક્રિએશન થતું જાય છે, એક સર્જન થતું જાય છે. તમે જોઈ શકો છો રંગો કેવા અદ્ભુત રીતે બહાર આવી રહ્યા છે. તેઓ પોતે પ્રિન્સિપાલ હતા સિલ્વર ઓફ પબ્લિક સ્કૂલ કૈથલ ખાતે, પરંતુ બધું જ એમણે છોડી દીધું અને ઓશોમય થઈ ગયા છે. ઓશોનો જે વિચાર, એમના જે પ્રયોગો છે ધ્યાનના અને કલરના થેરાપી, આનો પ્રસાર કરવા દેશભરમાં તેઓ પોતાને અનુકૂળ હોય અને મન થાય તો જાય છે. અને શિબિરો, સેંકડો શિબિરો તેઓ લઈ ચૂક્યા છે આજ સુધીમાં. આપણે ઘણા વખતે લાઈવ ન્યૂઝ કરીએ છીએ. હમણાં મારી તબિયતના હિસાબે આપણે લાઈવ ન્યૂઝ બંધ કરેલા, પણ મને લાગે છે કોઈ ઓશોનો ભાવ છે કે ધીમે ધીમે પાછા શરૂ કરશો આપણે. સૂરજ નિકલને તે પુસ્તક માટે એને ગવર્મેન્ટ પારિતોષિક મળ્યું. હા, સ્વામીજી આપણને એક વાત કરે છે. આપ કયો સ્વામીજી, શું કીધું હમણાં? એમનું પુસ્તક છે સૂરજ નિકલને તક, જે હરિયાણાના ગવર્મેન્ટ તરફથી એમને શ્રેષ્ઠ પારિતોષિક પણ મળેલું છે. અનેક હરિયાણા સરકારની વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે પણ તેમણે ઘણી સેવાઓ આપી છે અને સંકળાયેલા છે મિત્રો. એમએ હિન્દી, બીએડ, એરલાઇન્સના મેનેજમેન્ટ કોર્સ, ખૂબ એમણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ જબરજસ્ત ક્રાંતિ સર્જી છે. અને છતાં પણ આ બધાથી નિર્લેપ થઈ આવી ઝળહળતી કારકિર્દી છોડી અને ઓશોમય પોતે થઈ ગયા છે અને એક નવી જ ક્રાંતિ આધ્યાત્મિક સર્જી રહ્યા છે. આવું લાઈવ અકીલાને આંગણે આપણને જે સૌભાગ્ય મળ્યું છે મિત્રો, એ પણ એક જબરજસ્ત એક કોઈ ઈશ્વરની કયો કે સૃષ્ટિની કોઈ કૃપા વરસી રહી છે આપણા ઉપર. राजकोट के साथ मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा है. जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो घर जैसा मुझे लगता है. यहाँ पर आने के बाद फैमिली, मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में आ गई हूँ. बहुत बहुत आपका भाव है हमारे सबके ऊपर.
સાવ ધીમે ધીમે આખું પોતે દેખાય ને એમને અહીંથી શરૂ થાય એકદમ હાથેથી અને પછી સાવ ધીમે ધીમે લીધે આમ ફટાફટ નહીં पता नहीं कैसी बन रही है। बहुत बढ़िया बन रहा है। આપ જોઈ શકો છો માધવી માનો હાથ એમની આંગળીઓ કુદરતી ફરી રહી છે અને કલર પણ એની મેળે સિલેક્ટ થતા જાય છે. ઓશોને પ્રિય બાંબુનું આખું ચિત્રનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. बैम्बू की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। अगर हम कहीं पर भी अपने घर में बैम्बू लगाते हैं तो वहाँ पर ध्यान की ऊर्जा अपने आप पैदा होनी शुरू हो जाती है। बाम्बू सभी के घर में लगाना अच्छा है, हाँ, ना सभी। छोटे के बड़ा कोई भी स्वरूप में. बिल्कुल। और हम तो ओशो के ही बैम्बू हैं, ओशो के